श्री गणेशाय नमः। नमस्कार बंधुगण, जय श्री गणेश। मु सस्मिता पाढ़ी स्वागत करुछि आमर एही चैनल। आज आपण मानक पई प्रस्तुत गणेश पुराण। एही पवित्र पुराण पाठ करिबा किंबा श्रवण करिबा द्वारा मनुष्यर जन्म जन्मांतरर सबु बड़ पाप नष्ट हो जाए। शारीरिक कष्ट एवं असाध्य रोग संपूर्ण भल हो जाए। पूर्वजन्मर पाप जोगु राजा सोमकांत कुष्ठ रोगरे पीड़ित थिले। महर्षि भृगुंक ठारू गणेश पुराण शुणिबा परे से रोगमुक्त हेले एवं सुना भली चमकुथिबा दिव्य शरीर पाई शेषरे मोक्ष लाभ कले। तेबे आसंत बंधुगण, गणेश पुराण आरंभ करिबा पूर्वरु प्रथमे गणेशंकर स्तुति पाठ करिबा, तापरे गणेश पुराण आरंभ करिबा। चैनल जदि नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे जय श्री गणेश लिखा जमा भी भूलिबेनी। तेबे आसंतो आरंभ करिबा श्री गणेश्वर स्तुति। जय जय गणनाथ गौरी नंदन, जय जय लंबोदर गजेन्द्र वदन, जय जय गणपति खर्वकुंत धारी, जय जय दीर्घ बाहु सुधा लडुधारी, जय जय मूषिक वाहन विद्याधर, जय जय सुंदर मूर्ति गणेश्वर, जय रत्नगिरिवासी कपिल दिदांत, जय जय चतुर्भुज सदाशिव सूत, महाकाय लक्ष्य स्वर्ण वर्ण गजकर्ण, विकट विघ्ननाशन संकट मोचन, खड्गधर धूमकेतु सोहे श्री चंदन, सकल देवतांकर अग्रेत वंदन, गौरव गंजन साधु जनप्रिय सदा, क्षणके बईरे कूल करिदेउ पदा, गंडस्थलु निरंतर मकरंद बहे, सुंदर यज्ञ पईता कंधे शोभा पाए, ज्ञान प्रदायक तुमे हे गणनायक, पाशांकुशे त्रिशूले विघ्न विनाशक, कंठरे मुकुताहार सदा विराजई, कपाळे चंदन बिंदु सुंदर दिशई, पितांको द्वार निरोध कल जेतेबेळे, काटी पकाइले शिर शिव सेतेबेळे, सूर्य कोटि प्रकाशित भीम विनायक, हृद प्रिय ब्रह्मचारी अज्ञानी अंतक, शुद्ध सुवर्णर प्राय शरीर दिशई, कर्ण जुगले कुंडल तेज विराजई, अजित जय वर्धन कारिदेव रूपी, यज्ञ रूपी विष्णु रूपी कंदर्प स्वरूपी, आदिदेव आदि कर्ण माया विवर्जित, नम नम गणपति
त्रैलोक्य पूजित सेनाध्यक्ष जाड्य हर कल्याणदायक अंबिके अरविंद हे चंडी नायक ब्राह्मण प्रिय भगत बंधु दयामय ज्ञानर गरिष्ठ देव त्रिलोक वंदनीय रक्त मंदार माल रे तनु विभूषित निश्चल अग्निवदन नूर्गण रक्त मेरु मंदर स्वरूप जार विश्वरूप भिन्नांजन सम प्रभु दंडी गजरूप रकत चंदन रक्त वस्त्र परिधान नमस्ते नमस्ते प्रभु अंबिकानंदन प्रसारित मधुगंध आघ्राण लोलूप होई विराजन्ति गंड स्थल रे मधुप दंताघात विदारित बैरी रुधिरे रक्त सिंदूर पराए देह शोभा करे शंकुवन प्रचंड हे शांत भवात्मज ऋषि वंदनीय तुम्भ चरण पंकज नम विघ्न विनायक अभय वरद कि स्तुति करिबी मुहि अज्ञान निर्बोध हे प्रभु पार्वती पति मोते कृपा कर जन्मे जन्मे से बुथिबी पयर तुम्भर नाही मोर विद्या बुद्धि सहजे मूर्ख तब स्तुति करिबाकु नाही मोर सख्य दया कर आहे प्रभु गिरिजानंदन तोहर चरण तले गले मो शरण। एबे आसंतु आरंभ करिबा गणेश पुराण। आजिर विषय रही गणेशंक स्तव पाठ। शुण शुण युधिष्ठिर एथु अनंतरे गणेश समान देव नहीं ए संसारे भक्ति रे तांको पूजा करे जेहु जन जगत रे ता समाने नहीं पुण्यवान पूछा कले युधिष्ठिर कह हे श्रीपति केमंते संतुष्ट होई प्रभु गणपति विस्तारे कहंतु ताम्भोग्रतरे तब मुख शुणी सुखी हेबे मो मनरे एहा शुणी बोइले से देवकी कुमार रकत चंदन पुष्प नाना उपहार अक्षत नैवेद्य वस्त्र नाना विध फल नानाविध पुष्प गंध बिलोपत्रिमाळ भक्ति रे तांको पादे करी समर्पण कर जोड़िए स्तव करिब पठन नम नम गणपति नम लंबोदर जानाम स्मरणे नष्ट हुए पाप भार।
ଦେବସୈନ୍ୟ ସେନାପତି ହୋଇ ଷଡ଼ାନନ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରସାଦେ ଜୟୀ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁବନ। ସେହି ଦେବ ଦେବ ପାଦେ ସଦା ନମସ୍କାର, କରୁଣା ସାଗର ସର୍ବଗୁଣର ଆଧାର। ତୁମ୍ଭେ ଦେବ ଏକ ଦନ୍ତ, ତୁମ୍ଭେ ଚତୁର୍ଦନ୍ତ, ତ୍ରିନୟନ ଗଜାନନ ତୁମ୍ଭେ ରକ୍ତ ନେତ୍ର। ଦ୍ୱିଦନ୍ତ ଦ୍ୱିଭୁଜ ତୁମ୍ଭେ ଚତୁର୍ଭୁଜଧାରୀ, ଷୋଳହସ୍ତ ବହ୍ନି ବକ୍ତ୍ର ଭକ୍ତ ପ୍ରିୟକାରୀ। ଆମ୍ବିକେୟ ବରଦାତା ଜୟ ବିବର୍ଦ୍ଧନ, ତବ ପାଦ ପଦ ପଦ୍ମ ଦୁଇ କରୁଛି ବନ୍ଦନ। ମଦମତ ବିରୂପାକ୍ଷ ତୁମ୍ଭେ ମହାମତି, କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୀପ୍ତିମାନ ସୁନିର୍ମଳ କାନ୍ତି। କୋଟି ତଟେ ରକ୍ତ ବସ୍ତ୍ର କରିଛ ଧାରଣ, ତବ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଦେବ ପଶୁଛି ଶରଣ। ଏହିପରି ସ୍ତବ କରି ଦୃଢ଼ ଭକତିରେ, ରକତ କୁସୁମେ ପୂଜା କରେ ଲମ୍ବୋଦରେ। ପାଦ ପଦ୍ମେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କଲେ ସମର୍ପଣ, ସୁଗନ୍ଧ କୁସୁମେ ପୂଜା କରଇ ଚରଣ। ସର୍ବବିଘ୍ନ ନାଶ ହୁଏ ପାଏ ନାନା ସୁଖ, ଅପୁତ୍ରିକ ଜନ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେ ପୁତ୍ର ମୁଖ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେବେ ସେ ଭକ୍ତି ଭରେ, କର ଯୋଡ଼ି ଗଣେଶଙ୍କ ସ୍ତବ ପାଠ କରେ। ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରେ ସେହି ଜନ, ଗଣେଶ ପୁରାଣ ଏହି ଅପୂର୍ବ ଆଖ୍ୟାନ। ଶୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମନେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ, ହରିଙ୍କ ଚରଣେ ନମି ଜାଣିଲି ବୋଇଲେ। ଗଣେଶଙ୍କ ପାଦ ରଜ ପଡ଼ୁ ମୋର ଶିରେ, ଦ୍ୱିଜ ବାସୁଦେବ ଏହା ଭାବେ ନିରନ୍ତରେ। ଗଣନାଥଙ୍କ ପରିଣୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି ଶୁଣ ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଯାହାକି ଶୁଣିଲେ ସର୍ବ ପାପ ହେବ ଦୂର। ତାହା କହୁଅଛି ଶୁଣ ସାବଧାନ ହୋଇ, ଯେମନ୍ତେ ବିବାହ ହେଲେ ଗଣେଶ ଗୋସାଇଁ। ଯେଉଁପରି କଳି କଲେ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ, ଶୁଣିଲେ ପଢ଼ିଲେ ଜନେ ଖଣ୍ଡିବେ ପାତକ। ଗଣେଶ ରହିଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପୁରେ, ବିଷ୍ଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲେ ଗରୁଡ଼ ପିଠିରେ। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ବଢ଼ିଲା ଅପାର, ଗଣେଶ ସେବନ୍ତୀ ମାତା ପିତାଙ୍କ ପୟର। ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରୀତି, ବଢ଼ିବାରୁ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଲେ ପାର୍ବତୀ। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଶଙ୍କର, ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣ ଦିବ୍ୟ ସମାଚାର। ଏକ ଦିନେ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବୋଇଲେ ପାର୍ବତୀ, ପୁତ୍ରଙ୍କର ବିବାହ କାଳ ହେଲା ଉପସ୍ଥିତି। ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଦୁହେଁ ଆମ୍ଭର କୁମର, ଦୁହିଁଙ୍କି କରନ୍ତୁ ବିବାହେ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର। ଏହା ଶୁଣି ବୋଇଲେ ଦେବ ପଶୁପତି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁହେଁ କଳି କରୁଥାନ୍ତି ନୀତି। କାର୍ତ୍ତିକ ବୋଲୋଇ ମୁହିଁ ଅଟେ ବଡ଼ ଭାଇ, ମୁହିଁ ଆଗ ବିବାହ ହେବି ପଛେ ହେବୁ ତୁହି। ଗଣେଶ ବୋଲିଲେ ମୁହେଁ ହେଲି ଅଗ୍ର ପୂଜ୍ୟ, ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲି ତୁମ୍ଭ ଠାରୁ ହେ ଅଗ୍ରଜ। ମୁହିଁ ଆଗ ବିବାହ ହେବି ପଛେ ହେବ ତୁମ୍ଭେ, କାହାକୁ ବିବାହ ଆଗ କରିବା ଯେ ଆମ୍ଭେ। କାର୍ତ୍ତିକକୁ ବିବାହ କଲେ ଗଣେଶ କାନ୍ଦିବ, ଗଣେଶକୁ ବିବାହ କଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ରୁଷିବ। ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ, ଡାକି ଆଣି ସେ ଦୁହିଁଙ୍କି ଆପଣାର କତି। ବୋଇଲେ ରେ ବାବୁ ଶୁଣ କାର୍ତ୍ତିକ ଗଣେଶ,
ତୁମ୍ଭ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ। ଦୁହେଁ ତ ସମାନ ଅଟ ଆମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କର, ଦୁହିଁଙ୍କଠାରେ ତ ସ୍ନେହ ସମାନ ଆମ୍ଭର। ଯାହାକୁ ଆଗ ବିବାହ ଦେବୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ହେବ, ପଛକୁ ଯିଏ ରହିବ ସେ ଦୁଃଖ କରିବ। ଏ କାରଣ କହୁଅଛୁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଏମନ୍ତ, ନବଖଣ୍ଡ ମେଦିନୀକୁ ସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେ ବୋଲି ଆସିବ ଆଗ ତାକୁ ବିବାହ ଦେବୁ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ବିଚାର ଆମ୍ଭେ ନ କରିବୁ। ଶୁଣି କାର୍ତ୍ତିକେୟ ମନେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ, ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ ହେମନ୍ତ ବୋଇଲେ। ମୋହର ବାହନ ଯେଣୁ ଅଟଇ ମୟୂର, ତେଣୁ ପୃଥ୍ୱୀ ବୁଲିବାକୁ ନାହିଁ ମୋହର ଡର। ତା ପିଠିରେ ବସିଲେ ସେ ଶୂନ୍ୟ ଉଡ଼ିଯିବ, ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମି ଦିନକ ମଧ୍ୟେ ଯେ ଫେରିବ। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଜିତିବି ଆଗ ବିଭା ମୁଁ ହୋଇବି, ଏହା କହି ଭ୍ରମିବାକୁ ଗଲେ ସେ ପୃଥିବୀ। ମୟୂର ପିଠିରେ ଚଢ଼ି ଉଡ଼ିଲେ ଶୂନ୍ୟରେ, ଗଣେଶ ବିଚାର କଲେ ଆପଣା ମନରେ। ମୋହର ବାହନ ପୁଣି ଅଟଇ ମୂଷିକ, ନେଉଳ ବିରାଡ଼ିଙ୍କର ଅଟଇ ସେ ଭକ୍ଷ। ତାଙ୍କ ଡରେ ଗୀତେ ଲୁଚି ଥାଏ ସବୁବେଳେ, ଅଳିଆ ବୁଜୁଳି କାଟେ ଲୁଚି ନିଶାକାଳେ। ସେ କାହୁଁ ପୃଥିବୀ ଯାକ ବୁଲାଇ ପାରିବ, ଜାଣିଲି କାର୍ତ୍ତିକ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗ ବିବାହ ହେବ। ଏମନ୍ତ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଗଣେଶ, କଥା ଏକ ପାଞ୍ଚି ମନେ ବାନ୍ଧିଣ ସାହସ। ବିଧି ଅନୁସାରେ ସ୍ନାନ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରି, ଗୋମୟ ଜଳରେ ପୂଜା ସ୍ଥାନ ଶୁଦ୍ଧ କରି। ମୃଗ ଛାଲ ଖଣ୍ଡି ଏକ ବିଛାଇଲେ ତହିଁ, ଧୂପ ଦୀପ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଆଣି ତହିଁ ଥୋଇ। ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଗରେ ମିଳିଲେ, କର ଦୁଇ ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦିଲେ। ବୋଇଲେ ଭୋ ପିତା ମାତା ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ, ଆଜି ପ୍ରଭାତରୁ ସ୍ନାନ କରି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ। ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟ ଥୋଇ ଡାକିବାକୁ ଅଛି ଲଇଁ, ବିଳମ୍ବ ନ କର ପ୍ରଭୁ ଉଠ ବେଗ ହୋଇ। ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ଶୁଣି ହୋଇଲେ ହରଷ, କି ପୂଜା କରିବୁ ଚାଲ ଦେଖିବା ଗଣେଶ। ଏହା କହି ହସି ହସି ଗଲେ ଶିବ ଶିବା, ପୂଜା ସ୍ଥାନେ ମିଳି ପୁଣି ବୋଇଲେ ରେ ବାବା। ଅଇଲୁ କି ପୂଜା ତୁଇ କରିବୁ ରେ କର, ଗଣେଶ ବୋଇଲେ ପୁଣି ଯୋଡ଼ିବେନି କର। ବସ ଏହି ଆସନରେ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଦେବି, ଚରଣ ଉଦକ ମୁହିଁ ଗର୍ଭକୁ ଖେପିବି। ବସିଲେ ସେ ଆସନରେ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ, ବିଧି ମତେ ପୂଜା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଗଣପତି। ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଆସି ସମର୍ପିଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ଶପଥ ବାର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲେ। ବିନୟରେ କର ଯୋଡ଼ି ବୋଇଲେ ମନ୍ତ, ମୁହିଁ ତ ଜିଣିଲି ମତେ ବିସ୍ତା ବିଭା କର ତାତ। ଶୁଣି ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀ, ବୋଇଲେ ରେ ବାବୁ ତୁହି ଭ୍ରମି ନାହୁଁ କ୍ଷିତି। କେମନ୍ତେ ଅନାଦି କଥା କହୁରେ ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକ ଯାଇଛି ତୁହି ବେଗେ ଯାଇ ଆସ। ଏହା ଶୁଣି ଭକ୍ତି ଭରେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ, ବୋଇଲେ ମୁଁ କଲି ପରା ପୃଥ୍ୱୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ।
ପୃଥ୍ୱୀ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ମୁହିଁ 7 ବାର, ପୁଣି କାହିଁ ପାଇଁ ଯିବି ହେ ମାତା ପିୟର। ଏମନ୍ତ ପୃଥିବୀ ନୁହେଁ ବୋଇଲେ ମହେଶ, 4 ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଗ୍ରାମ ଦେଶ। ନଦ ନଦୀ ବନଗିରି ସକଳ ଭ୍ରମିବୁ, ତେବେ ଯାଇ ଆରେ ବାବୁ ଆଗେ ବିଭା ହେବୁ। ଏହା ଶୁଣି ପୁନରପି ବୋଇଲେ ଗଣେଶ, ତୁମ୍ଭ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ମାଡ଼ୁଅଛି ହସ। ବେଦର କଥାକୁ ଗାର କରୁଥାଅ ତୁମ୍ଭେ, ଏପରି ଅନୀତି କଥା କହ କେଉଁ ଭାବେ। ଶାସ୍ତ୍ରର କଥାକୁ ମିଛ କରିବ ଯଦ୍ୟପି, ତେବେ ପୃଥ୍ୱୀ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି ପୁନରପି। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଯେ ପୂଜି କରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ, ପୃଥ୍ୱୀ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଫଳ ପାଏ ତତ୍କ୍ଷଣ। ପିତାମାତା ପାଦ ଛାଡ଼ି ତୀର୍ଥକୁ ଯେ ଯାଏ, ପିତୃମାତୃ ହତ୍ୟା ପାପୀ ସେ ଜନ ବୋଲାଏ। ପୁତ୍ରର ପ୍ରଧାନ ତୀର୍ଥ ପିତାମାତା ପଦ, ଏପରି କହେ ସକଳ ପୁରାଣ ଯେ ବେଦ। ଗୃହେ ତୀର୍ଥ ଥାଉ କିମ୍ବା ତୀର୍ଥକୁ ମୁଁ ଯିବି, ବେଦର ବାକ୍ୟ କାହିଁକି ମୁଁ ମିଥ୍ୟା କରିବି। ଆପଣ ବେଦକୁ ମିଛ କର ଯେତେ ତାତ, ମିଛୁଆ ହୋଇଲେ ତେବେ ଆଜୁ ଆପଣ ତ। ଆବର କହୁଛି ଯାହା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ, ଜଗତର ପିତା ମାତା ଅଟ ତୁମ୍ଭେ ଦୁଇ। ତୁମ୍ଭେ ତ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ଶକତି ଜନନୀ, ସାମାନ୍ୟ ଅଟଇ ନବଖଣ୍ଡ ଯେ ମେଦିନୀ। ଏହା ପ୍ରାୟ କୋଟି କୋଟି ଭୁବନକୁ ଜାତ, କରିପାର ତୁମ୍ଭେ ଦୁହେଁ ଆହେ ତାତ ମାତ। କେତେ ଯେ ଭୁବନ ଅଛି ତୁମ୍ଭର ଶରୀରେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲି 7 ବାରେ। କେତେ ଯେ ପୃଥିବୀ ମୁହିଁ କଲି ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଆପଣ ମୋଠାରେ ବେ ହୋଇ ସୁପ୍ରସନ୍ନ। ବିଭା କରିଦିଅ ବା ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା, ବିଚାରି କରୁ କହନ୍ତି ହେଲା ଯେବେ ମିଥ୍ୟା। ଗଣେଶଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ହେ ହର ପାର୍ବତୀ, ବୋଇଲେ ରେ ବତ୍ସ ତୋର ଯଥାର୍ଥ ଭାରତୀ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବୋଲୁଅଛୁ ତୋତେ, ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ପୁରୁଷ ତୁ ଏହି ଜଗତେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମଳ ବୁଦ୍ଧି ଅଟଇ ତୋର, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧି ଯାହାର ପ୍ରଖର। କାହାକୁ ଯେ ଦୁଃଖ ଗ୍ରାସ ନ ପାରଇ କେଭେ, ତମ ନାଶ ଯେନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦେ ହେଲେ ନଭେ। ତେସନ ତାହାର ତ ଦୁଃଖ ବିନାଶକୁ ପାଏ, ଆରେ ବତ୍ସ ସୁପ୍ରସନ୍ନ ହେଲୁ ଆମ୍ଭେ ଦୁହେଁ। ବିବାହର ଉପଯୋଗ କଲେ ଶଙ୍କର, 2 ଗୋଟି କନ୍ୟା ଥିଲେ ବିଶ୍ୱରୂପଙ୍କର। ତାଙ୍କ ନାମ ସିଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ, ରୂପ ଗୁଣେ ରତି ତାଙ୍କୁ ନହିବେ କସରି। ସେ 2 କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଘେନି ବିଶ୍ୱରୂପ ନିଜେ, କୈଳାସ ଭୁବନରେ ଆସି କଲେ ବିଜେ। ହରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆସି ତହିଁ, ବିଭାଘର ଆୟୋଜନ ମାନ କଲା ରହି। ଦେବତାଏ ବିଜେ କଲେ କୁଟୁମ୍ବ ସହିତେ, ବିଭାଘର ଦେଖିବାକୁ ଅଇଲେ ସମସ୍ତେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଗଢ଼ି ଅଛି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର, ଗଜଶାଳ ଅଶ୍ୱଶାଳ ଆଦି ଯେତେ ଘର। ନାନାବିଧ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ରଖିଛି ଯତନେ, ଋଷିଗଣ ଦେବଗଣ ସନ୍ତୋଷ ଭଜନେ। ସଭାଗୃହ ଗଢ଼ି ଅଛି ପାଏ ବଡ଼ ଶୋଭା, ସଖୀ ବାନ୍ଧିଲେ କନ୍ୟା ଦୁହିଁଙ୍କର ଗଭା।
ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧାଇଲେ ଦିଶିଲେ ସୁନ୍ଦର। କନ୍ୟାଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ପାର୍ବତୀ ଶଙ୍କର ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ବୋଇଲେ ଋଷିଙ୍କୁ ବିବାହ ମଣ୍ଡପେ ବିଭା ଦିଅ ଗଣେଶଙ୍କୁ। ଅଙ୍ଗେ ଆଭରଣ ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ବେଦୀରେ ବସିଲେ କନ୍ୟା ଦୁଇ ଆଉ ବର। ପୃଥୁଳ ଉଦର ଗଜ ମୁଖକୁ ଶୋଭଇ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିଲେ ଋଷିମାନେ ତହିଁ। ହୁଳହୁଳି ଦେଲେ ମିଳି ସୁରଙ୍ଗନା ଗଣ ଶଙ୍ଖ ଭେରି ବାଦ୍ୟ ନାଦେ କମ୍ପିଲା ଭୁବନ। ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କଲେ ଆସି ଅପସରା ଗନ୍ଧର୍ବେ ଗାଇଲେ ଶୋଭା ପାଇଲା କଧରା। ବିଭାଘର ଶେଷ କରି ଗଲେ ଯେ ଝାଘରେ ଦୁଇ ଭାରି ଯାକୁ ଘେନି ଗଣେଶ ସୁଖରେ। ରହିଲେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ସିଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ଗର୍ଭଜାତ ହେଲେ ବେନି ସୁତେ। ସିଦ୍ଧିରତ ନୟ ନାମ ଅଟଇ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିପୁତ୍ର ନାମ ଲାଭ ସେ ସୁନ୍ଦର ଦକ୍ଷ। ପୁତ୍ର ମୁଖ ଦେଖି ସୁଖୀ ହୋଇଲେ ଗଣେଶ ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣ ପୁଣ ଆନରସ। ପୃଥ୍ୱୀ ଯାକ ବୁଲି ବୁଲି ଅଇଲେ କାର୍ତ୍ତିକ କଳି ପ୍ରିୟ ନାରଦ ଯେ ତପୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ। ସେ ଆସି ଗୋପତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମନ୍ତ ତୋଠାରେ କପଟ କଲେ ତୋର ତାତ ମାତ। ପୃଥ୍ୱୀ ବୁଲିବାକୁ ତୋତେ ଦେଲେ କପଠାଇ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବିଭା ଦେଲେ ଆଣି କନ୍ୟା ଦୁଇ। ତାଙ୍କ ନାମ ସିଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ବିଶ୍ୱରୂପ ସୁତା ବିବାହ ସମୟରେ ଥିଲେ ସକଳ ଦେବତା। ସେ କାଳରେ ଯେ ଉତ୍ସବ କି କହିବି ତୋତେ ଗଣେଶ ଯେ ଦୁଇ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପାଇ ତୋ ସଚିତେ। ତାହାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ କଲେ ପୁତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ତାଙ୍କ ନାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲାଭ ହେଉ ମାନନ୍ଦନ। ଯେତେ ଯେତେ ପୁତ୍ର ଥାଉ ପିତା ମାତାଙ୍କର କରନ୍ତି ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ସଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର। ଜଣକୁ ଅନ୍ତର କରି ନ ଦିଅନ୍ତି କେବେ ଦେଖ ତୁମ୍ଭ ପିତା ମାତା କି ନ କଲେ ବେ। ତାହାଙ୍କ ବିଚାର ଦେଖି ଦୁଃଖ ହୁଏ ଜାତ କି କରିବା ଆମ୍ଭେ ପୁଣି ଅଟୁ ତପବନ୍ତ। ଦେବଙ୍କ ଉପରେ ସେହି ଦେବ ଯେ ବୋଲାନ୍ତି ବଡ଼ ଲୋକ ବୋଲି ସିନା କଲେ ଅନୀତି। ପିତାମାତା ଅଟନ୍ତି ଯେ ପୁତ୍ରର ରକ୍ଷକ ସେ ଯେବେ ହୋଇବେ ସ୍ୱୟଂ ପୁତ୍ରର ଭକ୍ଷକ। କିଏ ତାଙ୍କୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାରିବ ରାଜା ଧନ ହରି ନେଲେ ପ୍ରଜା କି କରିବ। ଏହା କହି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଲେ ନାରଦ ଲଗାଇ ଦେଇ ଶିବଙ୍କ ଗୃହରେ ବିବାଦ। ଶୁଣି କ୍ରୋଧେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ପିତାମାତାଙ୍କର ପାଦ ବନ୍ଦିଲେ କଯାଇ। କ୍ରଞ୍ଚ ପର୍ବତକୁ ଗଲେ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀ ଯେତେ କହିଲେ ବୁଝାଇ। ଆରେ ବତ୍ସର ତୋତେ ବିବାହ କରିଦେବୁ ତୋହ ପାଇଁ କନ୍ୟା ସ୍ଥିର କରିଅଛୁ ବାବୁ। ନ ମାନିଣ ଚାଲିଗଲେ ଯହୁଁ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଲା ଶିବ ଶିବାଙ୍କ ହୃଦୟ। ପୁତ୍ର ପଛେ ପଛେ ଗଲେ କ୍ରଞ୍ଚ ପର୍ବତକୁ ଅନେକ ବୁଝାଇ ପୁଣି କହିଲେ ତାହାଙ୍କୁ। କାର୍ତ୍ତିକେୟ ବୋଇଲେ ଯେ ବିବାହ ହେବି ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ରହିଅଛନ୍ତି ଯେ ତହିଁ। କୁମାର ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ସେହି କାର୍ତ୍ତିକେୟ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆହେ ଧର୍ମରାୟ। ଯେଉଁ ଲୋକ କରେ ଯାଇ ତାହାଙ୍କ ଦର୍ଶନ
ପାତକ ଯାକ ତା ଦେହୁ ହୁଅଇ ମୋଚନ, ତାର ମନ ବାଞ୍ଛା ସିଦ୍ଧି ହୁଅଇ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ହେ ଧର୍ମ ତନୟ। ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରେ ସେଠାରେ ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀ, ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ନାମରେ ଲିଙ୍ଗ ରୂପେ ସ୍ଥିତି। କରିବାରୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର ଅଟଇ, ନିତ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେବତାଏ ଆସନ୍ତି ଯେ ତହିଁ। ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କଲେ ସେ ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ, ଅପୁତ୍ରିକ ପୁତ୍ର ପାଏ ନିର୍ଧନ ଯେ ଧନ। ତା ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ଶଙ୍କର, ବାସୁଦେବ ଚିନ୍ତେ ଶିବ ଶିବାଙ୍କ ପୟର। ଯମ ମୂଷିକ ରୂପେ ଗଣେଶଙ୍କ ବାହନ ହେବା ବିବରଣ। ପଚାରନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶୁଣ ଯଦୁନାଥ, ଇନ୍ଦୁର ବାହନ କିମ୍ପା କଲେ ଗଣନାଥ। ମୂଷା ପରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ଭୟାଳୁ ଜଗତେ, ଦେଖା ନାହିଁ ଦୁର୍ବଳ ସେ ଭଏ ରହେ ଗାତେ। ଗଣନାଥ ମହାକାୟ ପୁଣି ଲମ୍ବୋଦର, ସ୍ଥଳ ତନୁ ଗଜ ମୁଣ୍ଡ ମେରୁ ସମଭାର। ମୂଷିକ କିପରି ତାଙ୍କୁ ବହି ପାରିଲାଟି, ଏଥିରେ କୌତୁକ ମୋର ଜାତ ହୋଇଛିଟି। ସେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ମୋତେ କହ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ମୋ ମନୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରନ୍ତୁ ଆପଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଚ ଯାହା ପଚାରିଲେ ତୁମ୍ଭେ କୁନ୍ତି ନନ୍ଦନ, ବିସ୍ମୟର କଥା ଏହୁ ଅଟେ ବିଡ଼ମ୍ବନ। ସିଂହ ବାହିନୀର ସୁତ ମୂଷିକ ବାହନ, ଯେ କେହି ବିଚିତ୍ର ମନେ କରିବେ ଧାରଣ। ଇନ୍ଦୁର ବାହନ ଚଢ଼ି ଦେବ ଗଣେଶ୍ୱର, ଜହିଁ ବିଜେ କରନ୍ତି ସେ ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ରଗଣ, ଯମ ପରେ ଯମ ବୋଲି କରନ୍ତି ଦର୍ଶନ। ମୂଷିକ ବାହନ ସେହୁ ଲୋକରେ ବିଦିତ, ସମନ ବାହନ ସେହି ଜାଣ କୁନ୍ତି ସୁତ। ମୂଷିକ ନୁହଁଇ ସେହୁ ଯମର ବିରୂପ, ଭୟ କରି ଯମ ଧରି ରହିଛି ସେ ରୂପ। ବାହନ ହୋଇଛି କାଳେ ଗଣପତିଙ୍କର, ଏ ଚରିତ କହୁଅଛୁ ଶୁଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆମୋଦଦାୟକ କଥା ସେ ଅଟେ, ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କି ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଲାଗେ। ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା 3 ଶନିବାରେ, କୃତକେଶୀ ନାମେ ଏକ ଯମ ସେ ଦିନରେ। ଦିଗ ବିଜେ କରିବାକୁ ବଳାଏ ମାନସ, ଭ୍ରମଣ କରି ସେ ଯାଇ ହେଲା କୈଳାସ। ଈଶ୍ୱର ନନ୍ଦନ ଦେବ ଗଣେଶ୍ୱର ପାଶେ, ପ୍ରବେଶିଲା ସେହି ଯମ ମନର ଉଲ୍ଲାସେ। ଯନ୍ତପତି ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ସନେ, ଯୋଗେଣ ନିସ୍ତବ୍ଧ ସେହୁ ଆତ୍ମତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନେ। ମହାଯୋଗେଶ୍ୱର ସେ ଯେ ନିର୍ଗୁଣ ପୁରୁଷ, ଅମୃତ ଲଡ଼ୁ ପାନରେ ସର୍ବଦା ଯେ ତୋଷ। ଈଶ୍ୱର ପିୟର ଯାର ପାର୍ବତୀ ଜାମାତ, ଯୋଗାଧି ପୁରୁଷ ସେହୁ ପରମ ପଣ୍ଡିତ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ସବୁ ଏକାଗଜ ମୁଖ, ଦେଖି ଯନ୍ତୁପତି ତାହା ମଣିଲା ଅସୁଖ। ବୋଇଲା ଏହି ପୁରୁଷ ବିରୂପ ଘଟଣ, କାହିଁ ଦେଖି ନାହିଁ ମୁହିଁ ଏଡ଼େ ବିଡ଼ମ୍ବନ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପୁଣି ଗଜ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟି, ବାମନ ମୂରତି ସ୍ଥୂଳ ଅଟଇ ପେଟଟି। ଦୀର୍ଘ 2 କର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ବେନି ଆଖି, ଡରିବେ ଅପରିଚିତ ଲୋକ ଏହା ଦେଖି। ଦେବତା ରୂପକୁ ଏହା ନୁହଁଇ ଘଟଣ, ମୁହିଁ ତେବେ ହରି ନେବି ଏହାର ପରାଣ।
ଏତେ ବୋଲି କାଳ ଦଣ୍ଡ ସମନ ପେଶନ୍ତେ, ଯୋଗ ବଳେ ତାହା ଜାଣି ପାରି ଉମା ସୁତେ। ବିଚାରିଲେ ସ୍ଥାନକୁ ବିଜେ ଯମଦେବ, ଏଡ଼େ ମୂର୍ଖ ଆସିଛି ସେ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ନେବ। ଆଉ ଜାଣିବା ଏହାର କେତେ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଲେଉଟି ଯାଇ ଦେଖିବ ଯେବେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ। ଏତେକ ମନେ ବିଚାରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିଶି, ଗଳାରୁ ପଇତା କାଢ଼ି କଲେ କାଳ ଫାଶି। ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ନ ପେଶନ୍ତେ ତାକୁ ଗଣପତି, ସଞ୍ଜୀବନୀ ନାଥଙ୍କୁ ସେ ବାନ୍ଧିଲା ତଡ଼ତି। ଗଣପତି ଯେ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧି ଘେନି ଗଲା, ନିଜ ଜାନୁ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ନ ବସିଲା। କଲା ସେ ଘୋର ଗର୍ଜନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବ୍ୟାପିଲା, କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ବଜ୍ର କି ପଡ଼ିଲା। କାଳ ବିକାଳ ଯେ ଆସିଥିଲେ ରାଜା ସଙ୍ଗେ, ପଳାଇ ଯାଇ କହିଲେ ଧାତାଙ୍କର ଆଗେ। ବାରତା ପାଇଲେ ତହିଁ ବେଦବର, ସକଳ ଦେବେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗର। ଗଣପତିଙ୍କି କହିଲେ ସକଳ ବାରତା, ଜନ୍ତୁପତିଙ୍କି ଧଇଲେ କିମ୍ପା ମହାଜ୍ଞାତା। ଏ ମହାଦେବତା ପୁଣି ଅଟେ ଜନ୍ତୁପତି, ଏହାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ନୁହଁ ଯୁକତି। ଏ ଯେ ସକଳ ଜୀବଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମଣ୍ଡ କରେ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଲେଖି ରଖି ଯଥାସ୍ଥାନେ ଭରେ। ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାରକ ଏହୁ ଜନ୍ତୁଗଣ, ଚରାଚର ସୃଷ୍ଟି ପାଞ୍ଜି ରଖେ ସଜାଡ଼ିଣ। ସକଳ ଜୀବଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ବୁଝେ ହେତୁ କରି, ତୁମ୍ଭେ କିମ୍ପାଇଁ ଧଇଲ ଏହା ନ ବିଚାରି। ଗଣେଶ କହିଲେ ଏହୁ ଅଟେ ବଡ଼ ଦୋଷୀ, ଜଗତ ଜିଣିଲା କରେ ଘେନି କାଳ ଫାଶି। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ନେବ ବୋଲିଣ ଏଠାକୁ ଅଇଲା, ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ବୋଧି ଏହାର ସାହସ ପାଇଲା। ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାରକୁ ନୁହଁ କେବେ, ପ୍ରାଣୀବଦ୍ଧ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ ମଦ ଗର୍ବେ। ତେଣୁ ସେ ଯାକୁ ତାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଇଚ୍ଛାରେ, ଆମ୍ଭ ପାଶକୁ ସେ ଆସି ସେହି ସାହସରେ। ତେଣୁ କରି ଏହାକୁ ଯେ ପକାଇଲୁ ବାନ୍ଧି, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଦେବତା କହ ଏଠାକୁ କି ବୁଦ୍ଧି। ବ୍ରହ୍ମା ବୋଇଲେ କଥା ସ୍ୱରୂପ ନୁହଁ, ତୋତେ ନେବାକୁ ସେହି କି ଭାଜନ ଟଇ। ତୁହି ଦେବ ଉମା ସୁତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର, ତୋହର କୋପକୁ ପୁଣି ମୋର ବଡ଼ ଡର। ସକଳ ଗଣ ଉପରେ ଅଟୁ ତୁହି ପତି, ତୋହର ପ୍ରାଣ ହରିବ କାହୁଁ ଜନ୍ତୁପତି। ତୋତେ ଯେବେ ଯମ ନେଇ ପାରନ୍ତାଟି ବଳେ, ରହନ୍ତା କି ମୂଷା ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଜାନୁ ତଳେ। ଯମର ଡର ତୋଠାରେ ହେବାରୁ ଏପରି, ମୂଷା ରୂପେ ଜାନୁ ତଳେ ରହିଛି ତୋହରି। ସଂଯମ ଗୁଣରେ ଯମ ନାମ ପାଇଥିଲା, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶାସନ ତେଣୁ ସେ ପାଇଲା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅଟ ମହା ସଂଯମୀ ପୁରୁଷ, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନି ସେହୁ ଲୋଭିଲା ଭବିଷ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତୋହର ହୋଇଲା ବାହନ, ଏଥକୁ ହେ ବିଘ୍ନ ରାଜ ମନରେ ନ ଘେନ। ଶୁଣ ହୋ ଯମ କହନ୍ତି ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମବେତ୍ତା, ପ୍ରସ୍ତାବ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଯାହା କି ବିଧାତା। ସେହି କଥା ତତ କାଳେ ହୋଇଲା ପ୍ରମାଣ, ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ହେଲା ସେହି ଜନ୍ତୁରାଣ। କେହୁଆନ କରିବଟି ଦୈବ ବଚନ, ଜନ୍ତୁପତି ହୋଇଲେ ଯେ ଗଣେଶ ବାହନ। ଶୁଣିଲଟି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗଣେଶ ଚରିତ,
ଗଣନାଥ ଅଗ୍ର ପୂଜ୍ୟ ପୁଣି ବଳବନ୍ତ, ସଂଯମ ଗୁଣରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କଠାରେ ଭକ୍ତି ରଖି ହୁଅ ଭବୁ ପାରି। ଦ୍ୱିଜ ବାସୁଦେବ ଚିନ୍ତେ ଗଣେଶ ଚରଣ, ଜନ୍ତୁପତି ଭୟ ମନ କରୁଛି ମୋଚନ।